of yourself and please follow the instructions. Don't forget to wear the mask, take social distance, stay home and stay safe and do the work whatever you listen with the sessions. Students, for the last 5 sessions, I have instructed you and I have given you some works and I have given you so much of explanation of the first unit from the 10th class, a reader, reading a, attitude is altitude and the theme is personality development. Students, what did I teach you these 5 sessions? See, the first one, comprehension. Comprehension of the reading A and reading B I have given you, and after the completion of the session, you made and you were able to read the lesson, and I think you have completed the questions and answers also if you have textbooks. And the second one, vocabulary. What is the vocabulary? Vocabulary is playing a crucial role to increase your English spoken. So, students, please follow the vocabulary also and rewind the lesson once again. After reopening of the school, you go to your classes and open the textbooks and don't forget what I have said. What I have said you. Students, these are the instructions for you. And vocabulary, positive qualities and negative qualities. What are the positive qualities and what are the negative qualities? I have given you the differences. And you are able to identify the meanings of the positive and negative qualities from the textbook. I have given you in the board also. Next, grammar. What did I teach you? Defining and non-defining relative clauses I have taught you, and you were able to write the combination of the sentences, combine the sentences by using who, which, that, where, etc. The linkers are the relative pronouns. Okay, students. Next, writing discourses. What did I teach you? Writing discourses means what are the discourses? How did you learn the discourse? What the discourses make you to learn? The discourses help you to present your ideas and your own thoughts and in a creative way. This is the convention of writing and creative writing also we can call it. Next, diary entry, conversation and bio sketch or biographical sketch I have given you. Students, these are the parts I have completed. And what is your part? To complete the lesson, after the completion of the lesson and after the completion of the session, what are you going to do? I think all of you have understood the comprehension, vocabulary, grammar and the writing discourses. Students, today we are going to know the task of the study skills. Already we have given you full of the textbook except the C reading. What is the C reading? I will do it. That is your own work. You have to read yourself, and if you have doubts, any doubts, you go to refer the dictionaries and go to the refer to in Google and search for the lesson. I will do it. This is your own reading. This is called extensive reading or non-detailed. In previous lessons, in previous classes, before the change of the syllabus, we will have the non-detailed book separately for the extensive reading. Then now we have in the textbook C reading. Okay, students, please read the lesson on your own. If you get any doubts, go to Google and search. No, if you don't have smartphones, you ask your teachers after the reopening of the school. Students, okay, thank you. Now, I am going to teach you study skills. If you have textbooks, you please open study skills from the first lesson, page number 21. Students, if you don't have textbooks, take a pen and notebook and listen, and whatever you understand, write like a point wise. Okay, students, read the following story. Here the study skills means, once again I want to give you the meaning of the study skills. What are the study skills? These are called in Telugu Patana Naipunyalu. How well you are reading, how well you are comprehending that passage, and how are you able to answer the questions. These are the fundamentals of the study skills. This is also your own work, but I am giving you some instructions and explanation about the study skills because this is the first lesson. You will be able to
Do the study skills on your own by the second lesson. Okay, students, come to the point. Read the following story. An elderly carpenter was ready to retire. Elderly carpenter అంటే ఏంటి అర్థం? కార్పెంటర్ అంటే అర్థం ఏంటి? కార్పెంటర్ మీన్స్ ఎవరు వడ్రంగి వ్యక్తిని కార్పెంటర్ అంటారు. అంటే చెక్క పని చేస్తూ మనం చూస్తున్నాం కదా, అనేకమైనటువంటి ఫర్నిచర్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు. స్టూల్స్ అని, మంచాలని, వీళ్ళని కార్పెంటర్ అంటారు. అంటే తెలుగులో వడ్రంగి అని అర్థం, అంతే కదా. అలా అతను ఏం చేస్తుంటాడు, చక్కగా పని సంబంధించినటువంటి అన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట. చైర్స్ అని, మనకి టేబుల్స్, కొన్ని షెల్ఫ్లు మనం కబోర్డ్స్ పెట్టించుకోవడానికి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అతను చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. పెద్దవారంటే ఏంటి, ఇంకా పెద్దగా అంటే వాళ్ళు పెరిగే కొద్దీ, వాళ్ళ వయసు పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని పనులు చేయలేరు. అందుకే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం కోసం అతను ఇష్టపడుతున్నాడు. He told his employer contractor of his plans to leave the house building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. They could get by. అయితే ఇక్కడ అతను అతనికి ఎవరైతే వర్క్ ఇచ్చున్నారో ఎంప్లాయర్ అంటారు. పని చేసే వ్యక్తిని, ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తిని ఎంప్లాయీ అంటే, ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఎంప్లాయర్ అంటారు. చిల్డ్రన్, ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ మీనింగ్స్. ఎంప్లాయీ అంటే జాబ్ చేసే వ్యక్తి, ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి. ఎంప్లాయర్ అంటే ఉద్యోగం ఇచ్చిన వ్యక్తి. ఇతను ఒకరి కింద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంప్లాయర్ కాంట్రాక్టర్ అంటే అతను, మీకు తెలుసు కదా, కాంట్రాక్టర్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది. అంటే కొంతమంది కూలి పనులు పెట్టుకొని మేస్త్రి అంటారు, ఐడియా ఉంది కదా మీకు. మనకి పల్లెటూరు భాషలో మేస్త్రి అంటారు. అలాగా ఆ కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి, ఇక నేను వర్క్ చేయలేనయ్యా, ఇక నేను రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటాను అని చెప్పి అతనితో చెప్పడం జరిగింది. అయితే నష్టం ఏంటి, అతను రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల అతనికి నష్టం ఏంటి, ప్రతి వారం చివర ఇప్పటిదాకా వారం అంతా చేసినటువంటి వర్క్ సంబంధించిన పేమెంట్ మొత్తం వీకెండ్లో తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఆ వీకెండ్లో తను పే చెక్ తీసుకోలేడు. అయినప్పటికీ తనకి రిటైర్మెంట్ అవసరం. ఎందుకని, హీ వాజ్ అనేబుల్ టు డూ ద వర్క్స్. ఇక మీద చేయలేదు, ఎందుకంటే శక్తి హీనించింది, ఎనర్జీ పోతుంది, వయసు పెరుగుతుంది. సో అతనికి అది కంపల్సరీ అయ్యింది రిటైర్మెంట్ అనేది. బట్ ఇట్స్ నాట్ బై ద ఛాన్స్. రిటైర్మెంట్ అనేది అవకాశం ప్రకారం రాలేదు అతనికి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ద కాంట్రాక్టర్ వాజ్ సారీ టు సీ హిస్ గుడ్ వర్కర్ గో. ఆ కాంట్రాక్టర్కి తన కింద పనిచేసేటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అతనికి ఇష్టం లేదు. అతను పని మానేసి వెళ్ళడం అతనికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది. అండ్ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ హీ కుడ్ బిల్డ్ జస్ట్ వన్ మోర్ హౌస్ యాజ్ ఎ పర్సనల్ ఫేవర్. అందుకని అతను ఏమన్నాడంటే, ఆ ఎల్డర్లీ కార్పెంటర్ తోటి, నా కోసం నువ్వు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేసావు కదా నా కింద, కాబట్టి చివరిగా నువ్వు వెళ్ళిపోయే ముందు నా కోసం, నా పర్సనల్ ఫేవర్గా నాకు చిన్న పని చేసి పెట్టమని, ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టమని అడగడం జరిగింది. ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టమని. ఎందుకని, తనకి సొంతంగా ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు కాబట్టి అతను పనివంతుడు, అతని దగ్గర మంచి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, మంచి నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి చివరిగా ఆ ఒక్క పని చేయమని అడిగాడు. ద కార్పెంటర్ అగ్రీడ్. కార్పెంటర్ ఏం చేశాడు, ఒప్పుకున్నాడు. బట్ ఓవర్ టైమ్ ఇట్ వాస్ ఈజీ టు సీ దట్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ హిస్ వర్క్. అయితే అతను ఆల్రెడీ పని చేయకూడదు అనుకున్నాడు. ఇక పని చేయలేను అనుకొని రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయాడు. కానీ అతని యొక్క కాంట్రాక్టర్ ఎంప్లాయర్ ఏం చేశారంటే, అతను పోవడం ఇష్టం లేక అతనికి ఒక్క పర్సనల్ ఫేవర్ చేయమని చెప్పేసరికి ఇతనికి ఏంటిక ఆల్రెడీ పని నుంచి విరమించుకోవాలనుకున్నాడు కాబట్టి అతని మనసులో పని చేసే విషయంలో తనకి ఆసక్తి లేదు. హీ ఈజ్ నాట్ లవింగ్ హిస్ వర్క్. తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు తను చేసే పని మీద, మనసుతో చేయలేకపోతున్నాడు. హీ రిసార్టెడ్ షాడీ వర్క్మెన్షిప్ అండ్ యూజ్ ఇన్ఫీరియర్ మెటీరియల్స్. అలాగే ఒక విధంగా అక్కడ తను కూడా కొంతమంది హెల్ప్ తీసుకొని వర్క్ చేయాలి కదా. అక్కడ వర్క్మెన్షిప్ అంటే పని చేసేటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏదో కొంచెం తక్కువ, ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్న వ్యక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతోటి తక్కువ జీతం ఇస్తూ వాళ్ళతో పని చేయించుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి తక్కువ మంది పని వాళ్ళని తీసుకున్నాడు. అలాగే ఇన్ఫీరియర్ మెటీరియల్స్, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నాసిరకమైనటువంటి
వస్తువులను కూడా వాడాడు ఆ ఇంటికి సంబంధించి. ఎందుకంటే అతనికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. హీ లాస్ట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ టు బిల్డ్ ద హౌస్ బికాస్ హీ ఆల్రెడీ ఇంటెండెడ్ టు రిటైర్ ద జాబ్. కానీ అత్యవసరమై తను ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. తను ఇష్టం లేకుండా చేస్తున్నాడు కాబట్టి నాసిరకమైనటువంటి వస్తువులు తీసుకొని, అలాగే వర్క్మ్యాన్షిప్ కూడా తక్కువ పేమెంట్ తోటి ఏదో పైపైన చేస్తూ అలాగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇట్ వాజ్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ వే టు ఎండ్ ఏ డెడికేటెడ్ కెరియర్. ఇది చాలా దురదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి. మనం చివరిగా చేసే పని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంకా అంకిత భావంతో ఫుల్ డెడికేషన్ మైండ్ తోటి చేయాలి. కానీ ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు? వితౌట్ డెడికేషన్ అతను తన కెరియర్ని ముగించే సమయంలో తను డెడికేషన్ చూపించలేకపోతున్నాడు. ఇప్పుడు దాకా తను చేసినటువంటి పని అంతా డెడికేషన్తో చేసినప్పటికీ ద లాస్ట్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు డూ వాజ్ వితౌట్ హార్ట్ అండ్ వితౌట్ డెడికేషన్. When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. ఎప్పుడైతే ఈ హౌస్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయిందో ఎంప్లాయర్ కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడంటే ఆ ఇంటిని చూడడానికి వచ్చాడు. వస్తారు కదా, లాస్ట్లో విజిట్ చేస్తారు కదా, ఎలా కట్టావయ్యా ఏంటి చూపించమని. అలా వచ్చి ఆ ఇంటిని చూశాడు. దెన్ హీ హ్యాండెడ్ ద ఫ్రంట్ డోర్ కీ టు ద కార్పెంటర్. ఏం చేశాడు? ఇది మాత్రం మనకి సస్పెన్స్ అనమాట. అతను ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్ ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి ఆ కీస్ని ఆ కార్పెంటర్ చేతికి ఇచ్చేసి ఒక మాట చెప్పాడు. దిస్ ఈజ్ యువర్ హౌస్, ఇది నీ ఇల్లే అని చెప్పాడు. అంటే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్ ఏమనుకొని ఉంటాడు తన మైండ్లో? ఇన్ని రోజులు తన కింద వర్క్ చేసిన వ్యక్తి బహుశా అతను మంచి డెడికేటెడ్ వర్కర్ అయి ఉంటాడు. అందుకే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్ అతనికి ఒక హౌస్ని ప్రజెంట్ చేయాలి అనుకొని ఉంటాడు. కట్టుకో నువ్వు అని డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా తనకి జస్ట్ సర్ప్రైజ్గా ఇద్దాం, సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్గా ఆ ఇల్లు తనకి బహుకరం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో సస్పెన్స్గా నాకు పర్సనల్ ఫేవర్ చేయమని చెప్పి ఇల్లు కట్టమని చెప్తే అతను ఏం చేశాడు? ఎటువంటి డెడికేషన్ లేకుండా, ఇష్టం లేకుండా, తన మనసులో ఇష్టం లేకుండా తను ఆ హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. చివరికి అది ఎవరి ఇల్లు అయింది? దట్ ఈస్ ద సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ హిజ్ ఓన్ హౌస్. అదే అతని యొక్క హౌస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ హౌస్, మై గిఫ్ట్ టు యూ, నేను నీకు ఇస్తున్నటువంటి బహుమతి అని చెప్పాడు. అయితే ఆ విధంగా చదువుతున్న సమయంలో నెక్స్ట్ ఏమైంది? ద కార్పెంటర్ వాజ్ షాక్డ్. కార్పెంటర్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. ఎందుకని? అరే, ఈ విషయం నాకు ముందుగానే చెప్పినట్లయితే నేను ఇంకా బాగా మనసు పెట్టి ఇంకా నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఇష్టం వచ్చిన మోడల్ పెట్టుకొని చేసేవాడిని కదా అనుకున్నాడు. అంతే కదా, ఎవరైనా అంతే అనుకుంటాం. అది నీదని చెప్పిన తర్వాత అతనికి చాలా బాధ కలిగింది. అది ఎవరికోలే అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కాకుండా, డెడికేషన్ లేకుండా అది నా ఇంటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ షేమ్! ఎంత సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది, ఎంత ఆ షేమ్ అంటే అది తనకు ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ఓన్లీ నోన్ that he was building his own house, he would have done it also differently. కదా, ఒకవేళ తన కడుతున్నటువంటి హౌస్ తందే అని తనకు ముందుగానే తెలిసినట్లయితే దాన్ని ఇంకా ఎంత డిఫరెంట్గా కట్టుకునేవాడు కదా. చూడండి, వాట్ ఈస్ షేమ్. అలాగే ఇది దేనికి సాదృశ్యం? వాట్స్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ ది స్టోరీ టు అస్? ఇది మనకి ఏ విధంగా సిమిలర్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ విత్ అస్. ఇది మనకు సంబంధించినటువంటి ఒక విషయం. We build our lives a day at a time, often putting less than our best into the building. ఒక్కోసారి మన జీవితాలను కూడా ఇలాగే కట్టుకోవాలి అనేది ఒక నిరూపణ. దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టోరీ. మన జీవితాన్ని అందంగా కట్టుకున్నట్లయితే, ఈ విధంగా కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా లేకుండా, డెడికేషన్తో లేకుండా కాకుండా మనస్ఫూర్తిగా మన జీవితాలను అందంగా కట్టుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది? దెన్ విత్ ఎ షాక్ ఆఫెన్ పుట్టింగ్ లెస్ దెన్ అవర్ బెస్ట్ ఇన్ టు ద బిల్డింగ్. ఈ బిల్డింగ్ లాగే మనం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మన జీవితాన్ని కట్టుకోకపోయినట్లయితే దాని విత్ ఏ షాక్ వి రియలైజ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ ద హౌస్ వీ హ్యావ్ బిల్డ్. ఇఫ్ వీ కుడ్ డూ ఇట్ ఓవర్ వీ విల్ డూ ఇట్ మచ్ డిఫరెంట్లీ. చూడండి, అంటే తన ఆలోచన ప్రకారం తను అనుకున్నట్లుగానే మనకు కూడా అంతే. మన అనాలోచితంగా మనం తీసుకున్నటువంటి కొన్ని చాయిసెస్, మన లైఫ్లో మనం తీసుకున్నటువంటి కొన్ని చాయిస్ల వల్ల మనము ఏం నష్టపోయామనేది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్, ఆ ఫలితం వచ్చిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది.
సో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, ఏదైనా చాయిసెస్ మనం తీసుకోవాలన్నా, ఇట్స్ అవర్ ఓన్ లైఫ్. మన జీవితాన్ని మనకు నచ్చినట్లుగా మనం కట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే చివరికి మనకి ఏమనిపిస్తుంది లాస్ట్లో, అయ్యో ఇలా జరిగిపోయింది, నేను ఇలా చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది, ఇటువంటి ఒక చాయిస్, ఇటువంటి డెసిషన్ నేను తీసుకోకున్నట్లయితే నా జీవితం ఇంకా బాగుండేది అని మనం తర్వాత ఎంత రిపెంట్ అయినా కానీ మనం వెనక్కి తెచ్చుకోలేము. బట్ యూ కాంట్ గో బ్యాక్. మళ్ళీ ఇంకోసారి వెనక్కి వెళ్ళలేము. యు ఆర్ ద కార్పెంటర్ అండ్ ఎవ్రీడే యూ హ్యామర్ ఎన్ నైల్. నువ్వు నీ జీవితానికి ఒక కార్పెంటర్ లాంటి వాడివి. నువ్వైనా నేనైనా మన లైఫ్స్కి మనం కార్పెంటర్స్ని. ఎవ్రీడే మనం నైల్ కొట్టాల్సిందే, అంటే సుత్తిని కొట్టాల్సిందే. కార్పెంటర్ ఏం చేస్తాడు, ఎవ్రీడే తన మేకులు కొడుతూ ఉంటాడు. ప్లేస్ ఏ బోర్డ్ ఆర్ ఎరెక్ట్ ఏ వాల్. ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా తను తీసుకొచ్చిన బోర్డుని పెట్టాల్సిందే, అలాగే గోడలకు సంబంధించిన మెరుగులు వేయాల్సిందే. అలా కార్పెంటర్ తన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడో అలా మన జీవితానికి మనం కార్పెంటర్ లాంటి వాళ్ళం. మన ఓన్గా ప్రతిరోజు మన ఆలోచనలకు మనం చాయిస్ తీసుకోవాల్సిందే. మన ఆలోచనలు, మన చాయిసెస్ మనం షార్పెన్ చేసుకోవాల్సిందే. సంవన్ వన్స్ సెడ్, ఎవరో ఎప్పుడో ఒకరు చెప్తారు, లైఫ్ ఈజ్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాజెక్ట్. జీవితం అనేది నీకుగా నువ్వు నిర్మించుకునేటువంటి ఒక ప్రణాళిక లాంటిది. అదొక ప్రాజెక్ట్ ఇస్ డన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ద చాయిసెస్ యూ మేక్ టుడే హెల్ప్ బిల్డ్ ద హౌస్ యూ విల్ లివ్ ఇన్ టుమారో. ఈరోజు నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాలు, నీ ప్రవర్తన, నీ ఆలోచనలు, అలాగే యువర్ చాయిసెస్, ఎవ్రీథింగ్ లీడ్స్ యూ టు టుమారో. రేపటికి నువ్వు తీసుకున్న లక్ష్యాలు, నువ్వు తీసుకున్న ఈ చాయిసెస్ వల్లే రేపు రోజున నువ్వు జీవించే జీవితానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సాధకాలు అవుతాయి. సో దేర్ఫోర్ బిల్డ్ వైజ్లీ. కాబట్టి ఎలా ఉండమని చెప్తున్నారు మనకు రైటర్? బిల్డ్ వైజ్లీ. ఎలా ఉండాలంటున్నాడు? తెలివిగా ఉండండి, మీరు మీ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా నిర్మించుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే ఫైన్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ కింద ఒక టేబుల్ ఉంది, కంప్లీట్ ద టేబుల్ గివెన్ బిలో. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ 21. ఒకవేళ లేనట్లయితే మీరు ఒక పెన్ తీసుకొని, నోట్బుక్ తీసుకొని నేను చెప్తున్న విషయాలు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? హియర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద సెట్టింగ్ ఆర్ లొకేషన్ ఇన్ విచ్ ద స్టోరీ టుక్ ప్లేస్. ఈ స్టోరీ మొత్తం కూడా ఏ ప్లేస్లో తీసుకోబడింది? సెట్టింగ్ అంటారు కదా, అంటే ఏదైనా నాటకం వేయడానికి ముందు కానీ, ఏదైనా ఒక షూటింగ్ చేయడానికి ముందు సెట్టింగ్స్ అంటారు కదా. ఇదే ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకోండి, సపోజ్ మనం ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ వేసుకోవచ్చు? ఏ బిల్డింగ్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ కార్పెంటర్. రిటైర్ అయిపోయినటువంటి కార్పెంటర్ కట్టిస్తున్నటువంటి ఒక బిల్డింగ్ని మనం సెట్టింగ్గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్స్? ద మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఈ మనం విన్నటువంటి ఈ ప్లేలో ఎవరెవరు ఉన్నారు క్యారెక్టర్స్? కార్పెంటర్ అండ్ ద ఎంప్లాయర్, వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. కాంట్రాక్టర్ అండ్ కార్పెంటర్ ఉన్నారు అనమాట, వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. ద మెయిన్ ఈవెంట్స్, ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి? మీరు విన్నటువంటి ఈ షార్ట్ ప్లేలో మీరు విన్నటువంటి విషయాలు, మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్, ద కార్పెంటర్ డిసైడెడ్ టు రిటైర్. కార్పెంటర్ రిటైర్ అవడానికి డిసైడ్ అయ్యి ఉన్నారు. సెకండ్ వన్, హీ టోల్డ్ హిస్ ఎంప్లాయర్ కాంట్రాక్టర్ అబౌట్ హిస్ డెసిషన్. వెళ్ళి తన ఎంప్లాయర్ కాంట్రాక్టర్కి తన నిర్ణయాన్ని చెప్తాడు. థర్డ్ వన్, ద కాంట్రాక్టర్ రిక్వెస్టెడ్ ద కార్పెంటర్ టు బిల్డ్ 1 more houses యాజ్ ఎ పర్సనల్ ఫ్లేవర్. ఇంకా నా కోసం ఒక పర్సనల్ ఫేవర్గా ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కట్టమని అడిగాడు. ఫోర్త్ వన్, ద కార్పెంటర్ అగ్రీడ్ అండ్ ఫినిష్డ్ హిస్ వర్క్. ఇంతలో కార్పెంటర్ ఏం చేశాడంటే ఒప్పుకున్నాడు, తన వర్క్ని ఫినిష్ చేశాడు. ద కాంట్రాక్టర్ గేవ్ ద వెరీ హౌస్ టు ద కార్పెంటర్ యాజ్ ఏ గిఫ్ట్. ఆ కాంట్రాక్టర్ ఏం చేశాడు, చివరికి ఆ కార్పెంటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి బిల్డింగ్ని అతనికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు. ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి? టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే ఆలోచించండి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్? ముఖ్యమైన ఘట్టం, మనం షాక్ అయ్యి మనం థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ ఇస్ దట్? ద కాంట్రాక్టర్ ఇన్స్పెక్టెడ్ ద హౌస్. కాంట్రాక్టర్ హౌస్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి హ్యాండెడ్ ఎ ఫ్రాంకిట్ ఓవర్ కీ టు ద కార్పెంటర్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ టు టేక్ ద హౌస్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్. ఆ కార్పెంటర్కి ఆ యొక్క హౌస్ కీస్ని ఇచ్చేసి ఈ హౌస్ నీదే, ఇంకా ఇట్స్ మై గిఫ్ట్ అని చెప్పాడు. అది మనకి టర్నింగ్ పాయింట్. ద ఐరనీ ఇన్ ద స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి హాస్యం ఏంటి?
ఐరనీ ఏంటి, వ్యంగ్యం అంటే మనల్ని విమర్శించడానికి ఈజీగా ఉన్న విషయం ఏంటి? ద కార్పెంటర్ థాట్ దట్ ద హౌస్ వాజ్ ఫర్ ద కాంట్రాక్టర్. కార్పెంటర్ ఏమనుకున్నాడు? ఆ కాంట్రాక్టర్ కోసమేమో మన కడుతున్న హౌస్ అనుకున్నాడు ఆ కార్పెంటర్. As he had already decided to retire, he didn't do the work with the good workmanship. ఆల్రెడీ రిటైర్ అవ్వాలనుకున్నాడు కాబట్టి తను మంచి వర్క్మ్యాన్షిప్ని తీసుకోలేదు. అలాగే he didn't, but he was shocked to know that the house was for him. చివరికి హౌస్ తందే అని తెలిసిన తర్వాత మాత్రం తను షాక్ అయ్యాడు. ద మెసేజ్ ఇన్ ద స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి సందేశం ఏంటి? యువర్ యాటిట్యూడ్ బిల్డ్ యువర్ లైఫ్. యువర్ యాటిట్యూడ్, నీ బిహేవియర్, నీ ప్రవర్తనే నీ జీవితానికి ఉన్నత మార్గం, నీ జీవితాన్ని కట్టదండి అని అర్థం అన్నమాట. ఓన్ యువర్ హౌస్ అండ్ మేక్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టు బిల్డ్ ద బ్యూటిఫుల్ హౌస్ లైఫ్ యువర్ లైఫ్. నెక్స్ట్ పాసిబుల్ టైటిల్. దీనికి ఇంకేమైనా పేరు పెట్టచ్చా స్టూడెంట్స్? ఈ యొక్క స్టోరీకి ఇంకేదైనా పేరు పెట్టచ్చా మనం? బిల్డింగ్ వన్స్ లైఫ్, ఒకరి జీవితాన్ని కట్టుకోవడం, లేదా ఏ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక టైటిల్ మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ డన్ ఫర్ యూ. స్టడీస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ద లిజనింగ్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. లిజనింగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా ఇట్ ఇస్ ఓన్ వర్క్. ఇది మీరు చేసుకోవాలి, మీరు సొంతంగా చదువుకొని మీరు కంప్రిహెండ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. అంటే లెసన్స్ వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కానీ స్టూడెంట్స్ గ్రామర్, వొకాబులరీ చెప్తే చాలా బోర్డంగా ఫీల్ అవుతుంటారు కదా. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం వొకాబులరీ, గ్రామర్, రైటింగ్, క్లోజెస్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం స్టోరీస్లోకి వెళదాం. ఈ లిజనింగ్లో కూడా మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ చూడబోతున్నాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. మనకి ఈ లెసన్ మొత్తం మీద కూడా యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అనేటువంటి ఈ యొక్క దాన్ని మనం బేస్ చేసుకొని చెబుతూ ఉంటాం. అంతకుముందు చదువుకునేటువంటి కార్పెంటర్ యాటిట్యూడ్ కూడా అదే, అంటే ప్రవర్తన తీరు, ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన లేదా అతని యొక్క వైఖరి అనేటువంటి అర్థాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే, ప్రవర్తనే అన్నిటికీ కారణం. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రవర్తనే అన్నిటికీ మూలం. ఒకరి బిహేవియరే వాళ్ళ సంతోషాన్ని కానీ, అలా వాళ్ళ బాధను కానీ, ఒక ఆశని కానివ్వండి, ఒక దురాశను కానివ్వండి, ఒక తృప్తిని కానివ్వండి, అలాగే ఒక అసంతృప్తిని కానివ్వండి, ఇవన్నీ కలగాలంటే వారి యొక్క యాటిట్యూడ్ మేక్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అదేంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. దేర్ వాజ్ ఏ ఫార్మర్ ఇన్ ఆఫ్రికా హూ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ కంటెంట్. ఆఫ్రికాలో ఒక ఫార్మర్ ఉండేవారు. అతను చాలా సంతోషంగా, చాలా తృప్తిగా ఉన్నాడు. హ్యాపీ అండ్ కంటెంట్, తనకు ఉన్నదానిలోనే తృప్తిగా ఉన్నాడు. అమ్మ నాకు ఇది ఉంది చాలు, ఒక 1 acre ల్యాండ్ ఉంది ఇంకా చాలు అనేటువంటి తృప్తి ఉంది అతనికి. హీ వాజ్ హ్యాపీ బికాస్ హీ వాజ్ కంటెంట్. అతను సంతోషంగా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అతను తృప్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను సంతోషంగా ఉన్నాడు. హీ వాజ్ కంటెంట్ బికాస్ హీ వాజ్ హ్యాపీ. అతను ఎందుకని తృప్తిగా ఉన్నాడంటే అతను సంతోషంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతను తృప్తిగా ఉన్నాడు. వన్ డే a wise man came to him and told him about the glory of diamonds and the power that goes along with them. ఒక రోజున దారిలో పోతున్నటువంటి ఒక వైజ్ మ్యాన్ అంటే ఇక్కడ మనము ఒక సాధువు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ సాధువు వచ్చేసి తనకి డైమండ్స్ గురించి చెప్తారనమాట. అవి ఎంతో అందమైనటువంటివి, చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయి, వాటి వెలుగు చాలా దట్టంగా వస్తుంటుంది, దే ఆర్ వెరీ బ్రైట్ అని తనకి డైమండ్స్ గురించి ఓవర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు ఆ వైజ్ మ్యాన్, ఆ సాధువు. ఓకే, అప్పటి నుంచి అతనికి మనసులో నాకు కూడా ఒక డైమండ్ ఉండే బాగుండు అనేటువంటి ఆలోచన కలిగింది. అప్పటిదాకా అతను చాలా కంటెంట్గా ఉన్నాడు, చాలా తృప్తిగా ఉన్నాడు. హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్. కానీ ఇప్పుడు తన మైండ్ డిస్టర్బ్ అయింది. ఈ డైమండ్స్ అనేవి ఉంటే వాటి పవర్ మనకి ఎంతో లాంగ్, మనం ఆ పవర్ ఉపయోగించుకొని, ఆ డైమండ్స్ యొక్క పవర్ ఉపయోగించుకొని మనం ఇంకా రిచ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన అతనికి కలిగింది.
ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తికి అత్యాశ కలుగుతుందో అక్కడే అతను సగం నాశనమైనట్టు. సో మనకు ఉన్న దాంట్లో మనం తృప్తిగా ఉండాలి, అతి ఆశలోకి వెళ్ళిపోవద్దు. ఆశ ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్స్ హ్యాడ్స్ టు బి లిమిటెడ్. ఓకే, ద వైస్ మ్యాన్ సెడ్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ డైమండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ థంబ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సిటీ. వైస్ మ్యాన్ ఏం చెప్పాడు, ఒకవేళ నీ దగ్గర కనుక నీ తంబ్ అంటే ఇంత సైజులో, నీ బొట్టవేలు సైజులో ఒక డైమండ్ కానీ నీ చేతిలో ఉన్నట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ సిటీ, నువ్వు నీ పట్టణాన్ని కొనవచ్చు అని చెప్పాడు. పట్టణాన్ని కొనేంత డబ్బు ఉంటుంది నీ దగ్గర, ఆ డైమండ్ అంత వాల్యుబుల్ అని అర్థం అనమాట అక్కడ. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ డైమండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫిస్ట్, ఒకవేళ నీ పిరికిట్ అంతా సైజులో కనుక ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ ఓన్ యువర్ ఓన్ కంట్రీ, నువ్వు నీ దేశాన్ని కొనవచ్చు, నీ దేశానికే నువ్వు రాజు కావచ్చు. దాని యొక్క వాల్యూ అంత ఉంటుంది. ఈ ఫిష్ అంటే పిడికిలంత సైజులో ఉన్నటువంటి డైమండ్ వాల్యూ, నువ్వు ఒక దేశాన్ని కొనగలిగినటువంటి కెపాసిటీ వస్తుంది నీకు అని చెప్పాడు. అండ్ దెన్ హీ వెంట్ అవే. ద నైట్ ద ఫార్మర్ కుడెంట్ స్లీప్, ఆ రాత్రికి ఆ ఫార్మర్ నిద్రపోలేదు. ఎందుకని? హీ థాట్ ఆఫ్ ద డైమండ్స్ టు బి ఓన్డ్. ఎక్కడైనా సరే వజ్రాన్ని సొంతం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగింది తనకి. హీ వాజ్ అన్హ్యాపీ అండ్ హీ వాజ్ డిస్కంటెంట్. ఇప్పుడు అతను సంతోషంగా లేడు, ఇప్పుడు అతను చాలా విచారంగా ఉన్నాడు. వై? ఎందుకని విచారంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతను? బికాస్ హీ వాజ్ డిస్కంటెంట్, తృప్తిగా లేడు. హీ వాజ్ డిస్కంటెంట్ బికాస్ హీ వాజ్ అన్హ్యాపీ, ఎందుకంటే అతను సంతోషంగా లేడు కాబట్టి. He was unhappy because he was discontent and discontent because he was unhappy. చూడండి, సంతోషానికి తృప్తికి ఎంత సంబంధం ఉంటుందో. ఒక వ్యక్తి తృప్తిగా ఉన్నాడంటే అతని జీవితంలో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడని అర్థం. ఒక వ్యక్తి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటే అతని జీవితంలో చాలా తృప్తిగా ఉన్నాడని అర్థం. కానీ ఇక్కడ ఫార్మర్ ఏమయ్యాడు? డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు. తన మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు ఏముంది? హిస్ ఫుల్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ విత్ డైమండ్స్. డైమండ్స్తో ద మైండ్ ఈజ్ ఫుల్డ్ విత్ డైమండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అతను ఏం చేయాలి? డైమండ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఏం చేస్తే డైమండ్స్ వస్తాయి? కష్టపడితే డబ్బులు వస్తాయేమో, కానీ ఏం చేస్తే డైమండ్స్ వస్తాయి? ఆ ఆలోచన తనకి కష్టాన్ని, తనకి డిస్కంటెంట్ కలిగించింది. ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ హీ మేడ్ అరేంజ్మెంట్స్ టు సెల్ ఆఫ్ హిస్ ఫార్మ్, టుక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ వెంట్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ డైమండ్స్. ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగే ఏం చేస్తాడంటే తనకు ఉన్నటువంటి 1 ఎకరం పొలాన్ని అమ్మేసుకున్నాడు. తన కుటుంబాన్ని తీసుకొని, అంటే తన టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ వెంట్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ హిస్ డైమండ్స్. అమ్మిన డబ్బులన్నీ కుటుంబానికి ఇచ్చి, కుటుంబం పట్ల జాగ్రత్తలని ఇచ్చి, కుటుంబాన్ని హ్యాపీగా చూసుకోమని చెప్పి ఫ్యామిలీస్ని అతను ఇంకేం చేశాడు? డైమండ్స్ని సర్చ్ చేయడానికి దేశ పర్యటన మొదలుపెట్టాడు. అంటే ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అన్న రోడ్ల మీద. ఎందుకని? అతనికి ఆలోచన ఎలా కలిగింది? ఆ డైమండ్స్ మీద తనకు, ఆ యొక్క రిచ్నెస్ మీద, ఆ డైమండ్స్ మీద తనకు ఎప్పుడైతే ఆశ కలిగిందో తను ఆటోమేటిక్గా స్పాయిల్ అయిపోయాడు. ఏం చేశాడు? ఇక డైమండ్స్ వెతకడానికి వెళ్ళాడు. ఈ లెక్కడ ఆల్ ఓవర్ ఆఫ్రికా అండ్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ. ఆఫ్రికా మొత్తం తిరిగి చూశాడు, కానీ డైమండ్స్ ఎక్కడ దొరకలేదు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్లోనే దొరుకుతాయని అర్థం లేదు. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే పొలాల్లో కొన్ని చోట్ల డైమండ్స్ దొరుకుతాయి, అలాగే కొండల్లో కొన్ని చోట్ల ఎక్కువగా హెవీగా ఉన్నటువంటి రాళ్ళ గుట్టల్లో కూడా డైమండ్స్ దొరుకుతాయి అనేది కొంతమంది అంటుంటే నేను కూడా వినున్నాను. ఆ విధంగా ఆ డైమండ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో మనకు తెలుస్తుంటుంది, కొంత వాళ్ళకి ఆలోచన ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఒక మూవీ అడవి కాచిన వెన్నెల అనేటువంటి మూవీ చూసినట్లయితే స్టూడెంట్స్, అందులో మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఆ హీరో అతను డైమండ్స్ కోసం, ఇట్లా ఒక డైమండ్ కోసం సర్చింగ్ మొదలుపెట్టి చాలా తిరుగుతాడు, చాలా దేశాలు తిరుగుతాడు, చాలా డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఓకే, మనది అసలు మెయిన్ పాయింట్ అది కాదు. ఇప్పుడు మనం పాయింట్స్లోకి వద్దాం. ఇప్పుడు తన ఆఫ్రికా మొత్తం తిరిగాడు, కానీ అతను ఎక్కడ డైమండ్స్ దొరకలేదు. వీళ్ళు కూడా ఆల్ త్రూ యూరప్ అండ్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ. యూరప్ మొత్తం తిరిగాడు, బట్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ, ఏమీ కనబడలేదు. యూరప్ మొత్తం తిరిగి వచ్చాడు. వెన్ హీ గాట్ టు స్పెండ్, హీ వాజ్ ఎమోషనల్లీ, ఫిజికల్లీ అండ్ ఫినాన్షియల్లీ బ్రోక్. ఇకపోతే
తను స్పెయిన్ అనేటువంటి దేశానికి వచ్చేసరికి అతని దగ్గర డబ్బు లేదు, అలాగే ఎనర్జీ లేదు, అలాగే అతని దగ్గర ఓపిక లేదు. ఎమోషనల్లీ, ఫిజికల్లీ అండ్ ఫినాన్షియల్లీ బ్రోక్. అంటే దొరికితే ఏమో ఆశతో ఇప్పుడు దాకా 2-3 దేశాలు తిరిగాడు, దొరకలేదు. ఇంకేం కలిగింది? ఆశ అనేది క్షీణించిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు దాకా కొంత డబ్బు ఎండ పెట్టుకొని తెచ్చుకొని దేశం తిరిగాడు, ఆ డబ్బు అయిపోయింది. ఫిజికల్లీ తిరిగి ఒంట్లో మన శక్తి అయిపోయింది. ఇలా అతనికి ఇంకా డిస్కంటెంట్ ఎక్కువైంది. He got so disheartened that he threw himself into the Barcelona river and committed suicide. ఇసుగొచ్చేసి తనకి విరక్తి కలిగి, నిరాశ పెరిగి, ఆశ చచ్చిపోయి చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. He committed suicide and he was thrown himself into the Barcelona river. బార్సిలోనా రివర్లో దూకి చనిపోవడం జరిగింది. బ్యాక్ హోమ్, ఇక ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. The person who had bought his farm was watering the camels at a stream that ran through the farm. ఒక రోజున తన ఇల్లు తన పొలం ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో ఆ పొలం కొన్న వ్యక్తి ఒకరోజు ఆ పొలంలో తన వంటలకి నీళ్లు పెడుతూ ఉన్నాడు. అయితే అక్రాస్ ద స్ట్రీమ్ the rays of the morning sun hit a stone and made it sparkle like a rainbow. అక్కడ ఒక పెద్ద కాలువ ఉంది తన పొలానికి ఆనుకొని, ఆ పొలంలోనే ఆ కాలువ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మీనింగ్. ఆ స్ట్రీమ్లో ఒక రాయి మెరుస్తూ ఉంది. అతను రాయి అనుకున్నాడు, ఒక రాయి మెరుస్తూ ఉంది. దాని మీద ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేటువంటి సన్ రేస్ ఉంటాయి కదా, సూర్యకిరణాలు. ఆ సూర్యకిరణాలు ఆ రాయి మీద పడి ఆ రాయి ఏం చేస్తుందంటే స్పార్కిల్ అవుతూ ఉంది, అంటే దగ్గర మెరుస్తూ ఉంది ఆ డైమండ్. అది డైమండ్ అని మనకు తెలియదు, బట్ మనకు తెలుసు ఆ రాయి అక్కడ మెరుస్తూ ఉంది. మీకు అర్థమైంటున్నది ఇప్పటికీ మ్యాటర్ ఏంటో? ఓకే స్టూడెంట్స్, గెస్ ఏం జరిగింది అనేది మనం ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనం ఒక 2-3 సీన్లకు ముందే మనం చెప్తుంటాం, ఊహిస్తూ ఉంటాం. అలాగే క్లైమాక్స్ ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి క్లైమాక్స్ ఏంటో కూడా మనం చెప్పేస్తాం, అంటే ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుందో మీరు ఒకసారి ఊహించండి. అందుకే దీని లిసనింగ్ యాక్టివిటీ అనేది మనం వింటూ ఉండగానే మనకు ఒక కాంప్రిహెన్షన్ వస్తుంది. వీ విల్ కాంప్రిహెండ్ అండ్ వీ విల్ క్యాచ్ ద సమ్మరీ, ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద లిసనింగ్ యాక్టివిటీ. ఏమై ఉంటుంది? అతను సరే నేను ఈ లెసన్ అయిపోయినాక మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అది ఆ స్పార్కులుగా మెరవడంతో పాటు దాని మీద పడినటువంటి కిరణాల వల్ల అది మెరుస్తూ ఒక రెయిన్బో ఆకారాన్ని క్రియేట్ చేసింది. అక్కడ ఒక రెయిన్బో అంటే ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడింది అనమాట. ఇంద్రధనుస్సు 7 కలర్స్ విర్చువల్, ఒక 7 కలర్స్ మొత్తం కూడా అక్కడ ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ థాట్ ఇట్ వుడ్ లుక్ గుడ్ ఆన్ ద మ్యాంటల్ పీస్. ఏమనుకున్నాడంటే అప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది, రాయి ఏందో పొయ్యి పెట్టుకోవడానికి పొయ్యి గట్టగా పనికి వచ్చింది అనుకుని తీసుకెళ్ళాడు. ఓకే, మ్యాంటల్ పీస్ అంటే మనకి అంతకుముందు పొయ్యి రాళ్ళతో కట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది మనం ఎక్కడ టెంపుల్స్లో ఏమైనా పెట్టడానికి సడన్గా అప్పటికప్పుడు రాళ్ళతోటి పొయ్యి కడుతుంటారు. అలా మ్యాంటల్ పీస్గా ఉపయోగపడుతుంది రాయి అనుకొని తన విలువ తెలియక దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి వంటగదిలో పొయ్యి గడ్డ మీద పెట్టేసి ఉంచాడు. He picked up the stone and put it in the living room. That afternoon, the wise man came and saw the stone sparkling. He asked, "Is how is that?" The new owner said. ఇంతలోకి తనకి ఎవరైతే చెప్పారో ఆ యొక్క పర్సన్కి, ఆ ఫార్మర్కి, నువ్వు ఈ పొలంలో డైమండ్స్ యొక్క వాల్యూ చెప్పేసరికి ఆ డైమండ్స్ కోసం తను పొలాన్ని అమ్ముకొని వెళ్ళిపోయాడు కదా. ఆ వైస్ మ్యాన్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. వచ్చేసరికి హఫీజ్ ఉన్నాడా, హఫీజ్కు వెనక్కి వచ్చాడా అని అడిగాడు అనమాట. అయితే లేదని చెప్తాడు ఆ ఫార్మర్. నో, వై డూ యూ ఆస్క్? ద వైస్ మ్యాన్ సెడ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ డైమండ్. ఆ డైమండ్ని చూసి ఆ వైస్ మ్యాన్ ఆ రాయిని చూస్తే అది డైమండ్ అని అతను తెలుసు కాబట్టి ఆ డైమండ్ని చూసి ఒకవేళ ఆ ఫార్మర్ వెనక్కి వచ్చేసాడేమో, డైమండ్ సంపాదించుకొని తీసుకొచ్చాడేమో అనుకొని హఫీజ్ వచ్చాడా అడిగాడు. అలా ఇంట్లో ఆ పొలం కొన్న వ్యక్తి ఏం చెప్పాడు? నో, హఫీజ్ డిడెంట్ బ్యాక్. ఎందుకు అడుగుతున్నారు అలాగా అంటే ఆ యొక్క మీరు తీసుకొచ్చిన ఆ స్టోన్ అనేది ఒక డైమండ్ అని చెప్పారు. ఐ రికగ్నైజ్ వన్ వెన్ ఐ సీ వన్. ద మ్యాన్ సెడ్, నో, దట్స్ జస్ట్ ఎ స్టోన్. ఐ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రీమ్. లేదు, అది డైమండ్ కాదు, అది నేను మా పొలంలో ఒక స్ట్రీమ్లో వాగులు కనపడితే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను అని చెప్పాడు. కమ్, ఐ విల్ షో యూ, దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్. రా, అలాంటి రాళ్ళు అక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ వయసు మ్యాన్ని ఆ వ్యక్తి తీసుకెళ్ళి చూపించాడు. ఆ పర్సన్, ఆ పొలం కొన్న వ్యక్తి. చూసారా,
వెళ్ళగానే దే వెంట అండ్ పిక్డ్ సమ్ శాంపిల్స్ అండ్ సెంట్ దెమ్ ఫర్ అనాలైసిస్. పరీక్షిద్దామని కొన్ని రాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి లెబొరేటరీ పంపించారు అనలైసిస్ చేయడానికి, పరీక్షించడానికి. ష్యూర్ ఇనఫ్ ద స్టోన్స్ వర్ డైమండ్స్. ఆ రాళ్ళు మొత్తం కూడా డైమండ్స్ అని రుజువైంది. దే ఫౌండ్ దట్ ద ఫార్మ్ వాజ్ ఇండీడ్ కవర్డ్ విత్ ఏకర్స్ అండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ డైమండ్స్. ఆ ల్యాండ్, ఈ ఫార్మర్ ఏ ఫార్మర్ అయితే అదంతా అమ్ముకొని డైమండ్స్ కోసం దేశ పర్యటన చేసి చివరికి డబ్బులు మొత్తం పోగొట్టుకొని ఎమోషనల్లీ, ఫిజికల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్లీ బ్రోక్ అయ్యి చివరికి చాలా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడో అతని పొలంలో ఏమున్నాయంట? ఏకర్స్ ఆఫ్ డైమండ్స్ ఉన్నాయంట. ఎకరాలలో డైమండ్స్ ఉన్నాయి ఆ ల్యాండ్ మొత్తంలో కూడా. అది అన్ఫార్చునేట్ అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డైమండ్స్ వదిలిపెట్టుకొని వాటిని అవి తెలుసుకోలేక అతను అత్యాశకు పోయి ఎక్కడో కొనుక్కుందాం, ఎక్కడో తగులుకుందాం, ఎక్కడో ఎత్తుక్కుందాం అని చెప్పేసి అన్ని అమ్ముకొని పోయి చివరికి ఏం జరిగింది? నిరాశ అయ్యి ఆ ప్రాణాలే లేకుండా పోయింది. సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. తీరా తన సొంత పొలంలోనే, తను అమ్ముకునే పొలంలోనే డైమండ్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని అన్ఫార్చునేట్ అని అంటారు. దురదృష్టం అనేది అలా ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్స్, హియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. అతని కనుక అత్యాశ కనుక లేకపోయినట్లయితే అతను అలా వెళ్ళుండేవాడు కాదు, దేశ పర్యటనకి వెళ్ళేవాడు కాదు. ఈ రోజున తను ఏదైతే ఆశపడి ఉన్నాడో ఆ డైమండ్స్కి అన్నిటికి కూడా తనే కింగ్ అయ్యేవాడు. తన సిటీ కొనేవాడో, కంట్రీ కొనేవాడో, లేకపోతే ఈ యూనివర్స్కి కింగ్ అయ్యేవాడు కదా. కాబట్టి మనం ఏమైనా ఆలోచించాలి? యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మన ప్రవర్తనే అన్నిటికీ మూలం. అతనికి డిస్కంటెంట్ ఎందుకు ఉందంటే ఓవర్ హోప్స్ అన్నమాట, అత్యాశ, గ్రీడీ అంటారు దాన్ని. ఆ గ్రీడీనెస్ ఉండడం వల్ల అతను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అలాగా ఇస్ ఎండెడ్ విత్ ద డిస్పరేషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. లిసన్ టు ద స్టోరీ అబౌట్ ఏ ఫార్మర్. మనం విన్నాం కదా, ఇప్పుడు దాకా విన్నటువంటి ఈ లెసన్లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ని జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చున్నారు. టెక్స్ట్ బుక్స్ మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఇది మీరు ఫుల్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్. ఇది మీ సొంతంగా ఫిల్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇది ఏమిటనేది. విన్నారు కాబట్టి, టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కాబట్టి ఏది ఉందో, ఏది సెంటెన్స్ కనుక మీకు అర్థమవుతుంది. జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అన్నిటి కూడా ఆర్డర్లో రాయండి. దిస్ ఈజ్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ రీడింగ్ సి ఐ టోల్డ్ యూ టు రీడ్ యువర్ సెల్ఫ్. అది మీకు మీరే సొంతంగా చదువుకోమని చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, నౌ ఇన్ దట్ లెసన్, అక్కడ ఆ లెసన్ నుంచి మనం వొకాబులరీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ పాయింట్, వొకాబులరీ పాయింట్. యూ విల్ గెట్ ద స్కోరింగ్. ఇందులో నుంచి మనకి మంచి మార్కులు వస్తుంటాయి. సో యూ విల్ లిజన్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్? వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఏమిటి? ఓకే, లెట్స్ డిస్కస్ లేటర్. Fine students, now we are going to discuss the another point, one word substitutes. What's the meaning of one word substitute? అంటే ఏంటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్స్, పెద్ద పెద్ద ఫ్రేజెస్ని లేదా పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ని వాటి యొక్క అర్థం మొత్తాన్ని కూడా సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, philanthropist. Here you can see the word philanthropist. What is the meaning of philanthropist? One who divides his service or wealth for the love of mankind. ఒకరు ఎవరైతే ఉన్నారో తన యొక్క సర్వీస్ని, తన యొక్క సేవను కానీ, తన సంపదను కానివ్వండి, మనుషుల పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఖర్చు పెట్టి తను వాళ్ళ కోసం చేసినటువంటి ఒక త్యాగాన్ని, అతనిని మనం ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అని అంటాం. అంటే మానవతావాది, మానవుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో తను చేసినటువంటి పని అన్నమాట. ఇతని నుంచి ఏమి ఆశించాం మనం, కేవలము మనం ఏమి ఇస్తున్నామో అది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్గా తీసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అజెండా. అంటే వాళ్ళకి మనం ఏదో ఆశించి ఇస్తే అది ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అనిపించుకోదు. ఎలా అంటే వాళ్ళు మనకి ఏదో ఇస్తారు, సో మనం వాళ్ళకి అది చేయాలి. దట్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్. మన యొక్క సర్వీస్ని కానివ్వండి, మనకు ఉన్నటువంటి సంపదను కానివ్వండి, ఇతరుల పట్ల మనము ప్రేమగా వాళ్ళ కోసం మనం వాళ్ళకి అంకితం చేసినట్లయితే, డివోట్స్ అంటే ఏంటి? మనస్ఫూర్తిగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఇవ్వడం అన్నమాట. అంటే కొంతమంది మానవ సేవ, మాధవ సేవ అంటారు.
మనుషులతో చేసేదాన్ని దేవుడితో చేసినట్లుగా సమానంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎక్కడో కనపడేటువంటి దేవుడి కంటే కనిపించే మనుషులకి మనం చేయడమే మంచిదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలా వాళ్ళ ఆస్తుల్ని కానీ, సంపదని కానీ, సర్వీస్ని కానీ, సమస్తాన్ని త్యాగం చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తి ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటారు. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐడియా ఉందా? అలాంటి ఫిలాంథ్రపిస్ట్గా మనం చెప్పుకునే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా? మదర్ తెరీసా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే నైటింగేల్ షీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ నర్స్, మంచి నర్స్ అనమాట. ఫ్రాన్స్లో తను కూడా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో సోల్జర్స్ అనేక మంది wounded అయి ఉన్నట్లప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ నుంచి ఏమి ఆశించకుండా, అంటే దగ్గర నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, మనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని కానివ్వండి, మన దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సంథింగ్ వీ హ్యావ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సర్వీస్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డివోట్ టు ద లవ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైండ్స్, వీ విల్ బి ఫిలాంథ్రపిస్ట్. ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటే అది అర్థం. అంటే ఒక పెద్ద సెంటెన్స్, ఒక ఫ్రేజ్ ఆర్ ఒక సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక వర్డ్లో చెప్పడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పయోనీర్, వ్యవస్థాపకుడు అర్థం. పయోనీర్ అంటే ఏంటి? ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ టు స్టడీ అండ్ డెవలప్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా నాలెడ్జ్, కల్చర్ ఎట్సెట్రా దట్ అదర్ పీపుల్ దెన్ కంటిన్యూ టు డెవలప్. అంటే వ్యవస్థాపకుడు ఏదైనటువంటి ఒక సంస్థని కానివ్వండి, లేదా అతనికి సంబంధించిన ఒక కల్చర్ని కానివ్వండి, అలా కొన్ని సాంప్రదాయాలు కానివ్వండి, అలాగే తనకు సంబంధించిన ఒక నాలెడ్జ్, తనకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ సంబంధించింది కానివ్వండి, మొట్టమొదటిగా మనకి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే వ్యక్తి అనమాట. ఫస్ట్ మొదలు పెట్టే వ్యక్తి. అతను మొదలు పెట్టేస్తాడు, వదిలేస్తాడు, అది మిగతా వాళ్ళు ఎవరో కూడా వచ్చి కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ అనేటువంటి కంపెనీ ఉంది. దట్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. అది చాలా చోట్ల మన దేశంలో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో మెనీ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్. ఇన్ఫోసిస్, విప్రో అనేటువంటి కంపెనీస్. ఎవరు ఒకరితో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత కంటిన్యూషన్ వాళ్ళే ఉండరు. ఆ బ్రాంచెస్కి ఇంకో ఎక్కడికైనా మేనేజర్స్ వస్తుంటారు, వర్కర్స్ చేయడానికి ఎంతోమంది ఇంజనీర్స్, వర్కర్స్, సంబడి విల్ బి అలాటెడ్ టు డెవలప్ ద కంపెనీ. అలాగా అటువంటి వ్యక్తిని పయోనీర్ అంటారు, వ్యవస్థాపకుడు. అతను మొదలు పెడతాడు, తనకి నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన కానివచ్చు, కల్చర్ కానివచ్చు, అలాగే ఇంకేదైనా కావచ్చు. ఓకే, అది తను మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఎవరో ఒకరు దానిని కంటిన్యూగా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఐ విల్ డూ ఇట్ లెసన్. ఆ యొక్క రీడింగ్స్ మీరు చదువుకోవాలన్నా మీరు చదువుకొని ఓన్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇంకా కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ఉండేవాళ్ళు పేజ్ నెంబర్ 29 ఓపెన్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద పేజ్ నెంబర్ 29, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఐ విల్ రైట్ ఆన్ ద బోర్డ్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు పెన్ను బుక్ తీసుకొని బోర్డు మీద ఉన్నవి కాపీ చేసుకోండి. I will give you some time. Please copy on the board. Once again, I will listen. I will explain you. One word substitutes. Philanthropist, one who devotes his service or wealth for the love of mankind. Pioneer, a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. ఇవి మనకి సెకండ్ పేపర్లో వస్తాయిమా. మ్యాచింగ్ ఇస్తాడు ఆల్మోస్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇటువైపున వర్డ్స్, అటుపక్కన సెంటెన్సెస్ మీనింగ్స్ ఇస్తారు. మనం వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి మనకి మారిన సిలబస్ ప్రకారం 4 మార్క్స్కి వస్తుంది అన్నమాట ఎక్సర్సైజ్. సో ఎలా వచ్చినా మనకి బెనిఫిట్. సో స్టూడెంట్, థ్యాంక్ యూ. మిగతా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఐ విల్ రైట్ ఆన్ ద బోర్డ్. థ్యాంక్ యూ. Students, well, come to the one word substitutes. Here I have given you some one word substitutes, students. I will explain you. Look at the board and try to comprehend the each and every substitute. Fatalist. What's the meaning of fatalist? Fatalist, a person who believes in fate. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే, ఫేట్ అంటే ఏంటంటే తలరాత. చాలా మంది ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా తలరాత, మన రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుందని వదిలేస్తుంటారు. అలా కేవలం తలరాతను మాత్రమే నమ్మే వ్యక్తులని ఫేటలిస్ట్ అని అంటారు. ఓన్లీ దే బిలీవ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఫేట్. ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్. సెకండ్ వన్,
Centenarian. Listen to me once again. Centenarian. Centenarian అంటే a person who is above 100 years. 100 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అంటే శతాబ్ది, ఒక సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు. సంవత్సరం అంటే ఐ మీన్ 100 years అంటే ఒక శతాబ్దం, ఒక సెంచరీ కొట్టింది అంటాం కదా, అలాగా సెనటేరియన్. ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ అబౌవ్ 100 years. Omnipresent మీన్స్ వన్ హూ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది, ఇందువల్లదో అందులేదని సందేహం పడదన్నట్లుగా ఎక్కడైనా ఉంటారనమాట. సర్వాంతర్యామి అంటాం మనం. సర్వాంతర్యామి అంటే ఎవరు? గాడ్. ఇక్కడ భక్తులు చేసేటువంటి భక్తులు ప్రార్థనలు వింటాడు, ఇంకొక చోట జరిగే ప్రార్థనలు వింటాడు, ఇంకొక చోట చేసే పూజలు చూస్తుంటాడు. అలాగా ఎవ్రీవేర్ ఉంటారన్నమాట, ప్రతి చోట ఉంటారు. అలా ఉండే వ్యక్తిని ఆమ్ని ప్రెసెంట్ అంటారు. ఆమ్ని ప్రెసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? గాడ్ అన్నమాట. అలాగే మెడిసినరీ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మనీ. డబ్బు కోసం ఏ పనైనా చేసే వ్యక్తిని మెడిసినరీ అని అంటారు. అంటే లోబి, అత్యాశపడు అని అర్థం అనమాట. మెడిసినరీ అంటే లోబి అని రాసుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడ ఆమ్ని ప్రెసెంట్ అంటే సర్వాంతర్యామి అంటే ప్రతి చోట, అన్ని చోట్ల ఉంటారనమాట. సెంటనేరియన్ అంటే శతాబ్దం కన్నా ఎక్కువ బతికిన వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ మైసోజినిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మైసోజినిస్ట్? వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్. ఆడవాళ్ళని అసహ్యించుకునే వ్యక్తులని మైసోజినిస్ట్ అని అంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళని చూస్తేనే అసహ్యం కలుగుతుంది. అంటే స్త్రీ ద్వేషి. తెలుగులో మీరు స్త్రీ ద్వేషి అని రాసుకోవచ్చు, అంటే స్త్రీలను ద్వేషించే వ్యక్తి. మోనోగమి. హియర్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోనోగమి? ఎ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హావింగ్ వన్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. ఒకే భార్య లేదా ఒకే భర్తను కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులని మోనోగమి అని పిలుస్తారు. మోనోగమి అంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు. శ్రీరామచంద్రుడు ఏకపత్ని వ్రతుడు మనం చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటాం మన లెసన్స్లో. ఐ మీన్ మీరు కాదు, మేము. అలా మోనోగమి అంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు, ఏకపతి వ్రతురాలు అని అర్థం వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ, ఎ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై వన్ సెల్ఫ్. అంటే ఒకరి యొక్క జీవిత చరిత్ర, ఎవరి జీవిత చరిత్రను వాడే రాసుకున్నట్లయితే దానిని ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు. నా జీవిత చరిత్ర నేను రాసుకుంటే అది నాకు ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ బయోగ్రఫీ అంటే ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై సంబడి ఎల్స్. ఎవరో ఒకరు రాస్తుంటారు, ఒకరి జీవిత చరిత్రని ఇంకొకరు ఎవరో రాస్తారు, అలా రాస్తారు బయోగ్రఫీ అంటారు. ఇక్కడ బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ ఆ మీనింగ్. ఓకే, బయోగ్రఫీ అంటే లైఫ్ హిస్టరీ రిటన్ బై సంబడి ఎల్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్. నోట్బుక్స్లో రైట్ చేసుకున్నామా, కాపీ చేసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళైతే చదవండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ఫర్ టుడే సెషన్. ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది కాబట్టి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. రైట్ డౌన్. Students, here some more one word substitutes are there. Honorary, not half. Honorary, that's a silence. Honorary, a position for which no salary is paid. అంటే ఎటువంటి జీతము పే చేయలేనటువంటి ఒక గౌరవమైనటువంటి స్థితి, ఒక గౌరవమైన పరిస్థితి, స్టేటస్ అని అర్థం అనమాట. అంటే మనము జీతం ఇవ్వలేనటువంటి అంటే గొప్ప స్థాయి అర్థం. కొన్నిటికి మనము శాలరీస్ పే చేయలేము, అన్నిటికీ మనము డబ్బులు ఇవ్వలేము. అటువంటి పొజిషన్ని ఆనరీ అంటాం, అంటే గౌరవప్రదమైన అని అర్థం అనమాట. శాలరీ పే చేయలేనటువంటి ఉన్నతమైన స్థాయి. అంబిగ్వియస్. హియర్ అంబిగ్వియస్ మీన్స్ ఎ సెంటెన్స్ హూస్ మీనింగ్ ఈజ్ అన్క్లియర్. ఒక సెంటెన్స్ దాని యొక్క అర్థము స్పష్టత లేకుండా ఉంటుంది, అస్పష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని అంబిగ్వియస్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్ఇమిటబుల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఇమిటబుల్? అంటే దట్ విచ్ కాంట్ బి ఇమిటేటెడ్. ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం ఇమిటేట్ చేయలేనిది, అనుకరించడం. ఇమిటేషన్ అంటే ఏంటంటే అనుకరించడం, అనుకరించలేని దాన్ని ఇన్ఇమిటబుల్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ టేస్ట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టేస్ట్?
టీస్ట్ అంటే వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్, దేవుడి మీద నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తిని టీస్ట్ అని అంటారు. అంటే ఆస్తికుడు. అలాగే నమ్మకం లేకపోతే నాస్తికుడు అంటారు, అథీస్ట్ అని అంటారు అనమాట. జస్ట్ టీస్ట్కి ముందు ఏ యాడ్ చేస్తే అథీస్ట్ అవుతుంది, అంటే నాస్తికుడు. టీస్ట్ అంటే ఆస్తికుడు. వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్, దేవుడి యొక్క నమ్మకం ఉంచుకున్న వ్యక్తిని టీస్ట్ అంటారు. స్పెండ్థ్రిఫ్ట్. హియర్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెండ్థ్రిఫ్ట్? వన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్, ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టే వ్యక్తిని, అంటే ఇది బాగా ఖర్చుగాడుగా, వీటి దగ్గర బాగా ఖర్చు పెడుతుంటాడు అని చెప్తుంటాం. అటువంటి వ్యక్తిని స్పెండ్థ్రిఫ్ట్ అని అనొచ్చు అనమాట, బాగా ఖర్చు పెట్టే వ్యక్తి. మనం షార్ట్ కట్లో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో అలా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ టీ టు టైలర్. టీ టు టైలర్ అంటే వన్ హూ అబ్స్టైన్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ తీసుకునే వ్యక్తి కనుక దాని నుంచి మానుకునే వ్యక్తిని మనం టీ టు టైలర్ అంటారు. దాని నుంచి నిరోధించుకోవడం, అంటే ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉంది, దాని నుంచి అబ్స్టైన్ అవ్వడం, అంటే బయటికి రావడానికి ట్రై చేసే వ్యక్తిని టీ టు టైలర్ అని పిలుస్తారు. అలాగే కొన్ని వర్డ్స్ కింద టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి మీకు. ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ కాంట్ బి కరెక్టెడ్. కరెక్ట్ చేయలేనటువంటి ఒక విషయాన్ని, ఒక మనిషిని కానీ, అలాగే ఒక వస్తువు కానీ, ఒక విషయాన్ని కానీ ఇక మనం వెనక్కి వెళ్ళి కరెక్ట్ చేయలేము. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్కారిగబుల్ అంటాం. ఇన్కారిగబుల్. వాట్స్ దట్ వర్డ్? ఇన్కారిగబుల్. అలాగే ఏ పర్సన్ ఆఫ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్, నాలెడ్జ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్. చక్కని తెలివితేటలు, మాట్లాడేటువంటి శక్తి, నైపుణ్యాలు, చక్కగా ఏదైనా సమాధానాన్ని రీజనబుల్గా ఆన్సర్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? అటువంటి వ్యక్తిని ఇంటెలెక్చువల్ అంటారు. ప్రతిభావంతులు, ప్రజ్ఞావంతులు అని అర్థం. ఏ పర్సన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. చాలా భాషలు తెలిసి ఉన్నట్లయితే, మనకి మదర్ టంగ్ కాకుండా, ఇంకా మనం చదువుకునే సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా చాలా లాంగ్వేజ్ మనకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని పాలీగ్లాట్ అంటారు. అంటే బహుభాషావాది అని అర్థం. పాలీగ్లాట్, చాలా భాషలు తెలుసు కాబట్టి అతనికి ఆ యొక్క వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో ఆ వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. వన్ హూ పొసెసెస్ మెనీ టాలెంట్స్. చాలా ప్రతిభలు ఉన్నట్లయితే ఏమంటాం? కొంతమంది పాడగలరు, ఆడగలరు, రాయగలరు, డ్యాన్స్ చేస్తారు, పాటలు పాడతారు, గేమ్స్ ఆడతారు, ఇంట్లో వంట బాగా చేస్తారు, చక్కగా చదువు చెప్తారు. ఇలాంటి వ్యక్తులను ఏమంటారు? అలాంటి వ్యక్తులని వెర్సటైల్ అంటారు. వెర్సటైల్ అంటే ఇంకా తెలుగులో ఎలా చెప్తాము దాని మీనింగ్ ఏంటి? వెర్సటైల్ అంటే బహు నైపుణ్యవేద అనే అర్థం అనమాట. బహు నైపుణ్యవాది అని అర్థం. ఓకే. వర్డ్స్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ టాంగ్. సమాధి మీద రాసినటువంటి అక్షరాన్ని, ఆ పదాలను ఏమంటారు? మనం కొన్ని చోట్ల చూసినట్లయితే సమాధుల మీద పేర్లు రాసుకుంటాయి కదా, వాటికి ఒక పేరు ఉంది. వాటిని ఏమంటారంటే ఎపిటాఫ్ అని పిలుస్తారు. ఎపిటాఫ్. సమాధి మీద రాయబడినటువంటి పదాలని, డిస్క్రిప్షన్స్ని ఎపిటాఫ్ అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇవి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. మీరైతే కాపీ చేసుకోగలరు. టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళైతే చాలా ఈజీగా నోట్బుక్లో కాపీ చేసుకొని చదివేసుకోండి. నోట్బుక్స్ లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు బోర్డు మీద నుంచి మీరు రైట్ అనుగా నోట్బుక్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఇక మనకి ఒక ఓన్లీ ద రిమైండ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మాత్రమే మీకు ఉంది. ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ దిస్ వన్ ఆల్సో యాజ్ యువర్ హోంవర్క్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లేకపోయినా పర్లేదు, నేను చెప్తున్న ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీరు నోట్బుక్లో రాసుకోండి. డిడ్ యూ కాపీ ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ అవర్ నోట్బుక్? కాపీ చేసుకోండి. మీరు వీడియో చూస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఇంతవరకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని తర్వాత తిరిగ్గా రాసుకోండి. ఇంతవరకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ దెన్ కాపీ ఇన్ అవర్ నోట్బుక్. ఓకే స్టూడెంట్స్, హియర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. వాట్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్? మీకు నేను ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం కవర్ చేశాను, ఒక్క రీడింగ్ సి తప్ప. అది మీరు ఓన్గా చదువుకోవాలి. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ విజిట్ యువర్ టీచర్ అండ్ యూ కెన్ సీక్ యువర్ టీచర్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే మనము నిక్ లెసన్ చదువుకొని ఉన్నాం. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ లెసన్ నుంచి మనము నిక్ గురించి చదువుకున్నాం. నిక్ వాజ్ ఏ డిజేబుల్డ్ మ్యాన్. తను ఒక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ అయినప్పటికీ తను ఎక్కడ అంతటితో ఆగిపోలేదు.
He is a motivational speaker around the world. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు, దాదాపు అన్ని దేశాలు తిరిగేసి తన మోటివేషన్స్ తోటి ఎంతో మంది డిజేబిలిటీస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి తన ఆశావాదిగా ఒక ఆశాకిరణంగా నిలిచాడు. అండ్ హీ బికేమ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోని విజయానికి ఒక సంకేతంగా మారిపోయారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే, కొంతమంది డిజేబుల్డ్ ఉమెన్ని మీరు తీసుకోండి. డిజేబుల్డ్ ఉమెన్ ఎవరు అంటే వైకల్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒకటి సాధించిన వాళ్ళు, సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్గా రాణించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు సుధా చంద్రన్. మనం ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇంట్లో చదువుకున్నాం. సుధా చంద్రన్, షీ లాస్ట్ హర్ లెగ్ ఆఫ్టర్ షీ ఇన్సెప్టెడ్ ఎ వుడెన్ లెగ్ అండ్ షీ హాస్ గివెన్ సో మెనీ కన్సర్ట్స్ ఆఫ్ ద డాన్స్ కదా. I think you already remember that one. Next, Helen Keller. Who is Helen Keller? She is also one of the great writer, novelist, and good good speaker. She is also versatile, but she is a disabled woman. అలాగా ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే, you have read about Nick, who has accomplished every seemingly impossible thing in life despite having the most difficult form of disability. You have read about Narayana Murthy, who is one of the most remarkable examples to win over the unbeatable difficulties. You may also have heard or read about some remarkable Indian women such as Sudha Murthy, Sudha Chandran, Kiran Bedi and many other women who have crossed all the hundreds to become successful. అన్ని రకాల హడల్స్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్గా మనకి తెలిసినటువంటి వీళ్ళందరూ మనం చూస్తున్నాం. నౌ వర్క్ ఇన్ పెయిర్స్ అండ్ కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఉమెన్ హూ యూ థింక్ హ్యావ్ ఎక్సెల్డ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ త్రూ దే మే నాట్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు లైమ్ లైట్. అంటే గ్రూప్గా కూర్చొని, అంటే మీకు స్కూల్లో లేదు కాబట్టి ఇంటి దగ్గర గ్రూప్గా కూర్చునే అవకాశం ఉండదు. సో మీరు సింగిల్గా కూర్చొని అయినా సరే మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఆటోగ్రాఫీస్ నుంచి, బయోగ్రఫీస్ నుంచి, అలాగే టీవీలో నుంచి, న్యూస్ రిపోర్ట్స్, న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి, మ్యాగజైన్స్లో నుంచి, అలాగే మీకు తెలిసిన కొన్ని ఆర్టికల్స్, బుక్స్ అన్నింటిలో నుంచి నేమ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ నేమ్ రాయండి. డీటెయిల్స్ బర్త్, చైల్డ్హుడ్, ఎడ్యుకేషన్ ఎక్సెట్రా, ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఆమె ఎక్కడ పుట్టారు, ఆమె పేరెంట్స్ పేర్లు ఏమిటి, మన బయోగ్రఫికల్ సెక్షన్లో చదువుకున్నాం కదా, పేరు, తర్వాత తల్లిదండ్రుల పేరు, చదివినటువంటి సంవత్సరాలు, పుట్టినటువంటి ప్రదేశాలు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలం, ఛాలెంజెస్ దే ఫేస్ ఆర్ డిజబిలిటీస్ దే హ్యావ్. ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నా, డిజేబుల్డ్ ఉమెన్ గురించే మాత్రమే రాయండి. వైకల్యం ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు, అన్నీ సాధించిన లైట్లోకి రాని వాళ్ళెవరో గ్రహించండి. రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్స్, వాళ్ళు చేసినటువంటి సాధనలు. ద క్వాలిటీస్ దట్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ, ఆమెలో మీకు నచ్చిన క్వాలిటీస్ రాయండి. మొత్తం 5 కాలమ్స్ వస్తాయి. నేమ్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అండ్ దట్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ద పేరెంట్స్ ఎవరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మొత్తం ఒక కాలమ్. థర్డ్ వన్, ఛాలెంజెస్ దే ఫేస్డ్, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వైకల్యం ఏంటి, వైకల్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మీరు కలెక్ట్ చేయాలి, ఆమెకున్న వైకల్యం ఏమిటి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్, ఆమె సాధించినటువంటి సంగతి ఏమిటి, వాట్ డిడ్ షీ అచీవ్ ఫర్ ద పర్పస్, ఏ పర్పస్ మీరు ఉన్నారో, ఆమె ఏమి సాధించారో, అది 4th కాలం వస్తుంది. అండ్ దెన్ 5th కాలం, దట్ క్వాలిటీస్ యూ హ్యావ్ లైక్డ్, ఆమెను మీకు నచ్చినటువంటి విలువలు, ఇది మీకు రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. అలాగే మీకు దొరికినట్లయితే ఆ ఆడవాళ్ళ ఎవరైతే మీరు రాస్తున్నారో ఆమె పిక్చర్ కూడా అక్కడ మీరు బుక్లో స్టిక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్. ఇలా మీరు చక్కగా రాసినట్లయితే మీకు 10 మార్క్స్కి 10 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి. అనంతరం 1 స్టూడెంట్స్, యాక్చువల్గా జూన్ అండ్ జూలై మంత్ సిలబస్లోనే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంది. సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఆగస్టు సిలబస్. మనం ఆల్రెడీ ఆగస్టులోకి వచ్చేస్తున్నాం, కానీ నాకు ఉన్నటువంటి తక్కువ పీరియడ్స్ వల్ల నేను ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం మీకు కవర్ చేయలేకపోయా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెషన్. నెక్స్ట్ సెషన్ మనం మీట్ అయ్యేటప్పటికి నేను మీకు సెకండ్ యూనిట్ చెప్తాను. ఓకే, మనకున్నది ఈ మంత్ మొత్తం కూడా ఓన్లీ 2 సెషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ సెకండ్ యూనిట్, ద డియర్ డిపార్టింగ్ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 మీకు నేను కంప్లీట్ చేస్తాను బై ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు దాకా మీరు చదువుకునే మొత్తం కూడా మీరు ఏవైతే విన్నారు, వాట్ ఎవర్ యూ లిసన్, యూ రైట్ ఆన్ యువర్ నోట్బుక్. ఒక నోట్బుక్లో రాసుకోండి. కాంప్రిహెన్షన్స్ ఏమి విన్నారు, ఒకాబులరీ ఏమి విన్నారు, గ్రామర్ ఏమి విన్నారు, రైటింగ్ స్కిల్స్
study skills, listening activity, one word substitutes, ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాస్ట్లో ఇవన్నీ మీరు ఒక పేపర్లో రాసుకొని మీరు ఏమైనా మర్చిపోయినట్లయితే ఆస్క్ యువర్ టీచర్ వెన్ ఎవర్ ద స్కూల్స్ రీఓపెండ్. ఓకే, ఒకసారి మీరు మీ టీచర్స్తో రివిజన్ చేయించుకొని టేక్ యువర్ రివ్యూ. ఓకేనా? డోంట్ ఫర్గెట్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ follow whatever I have given you. Complete the homework about the project work or the disable homework. Thank you so much for watching this video. Thank you one and all.